ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स पिला मानक पई इतिहास र गोटे सुंदर वीडियो उपस्थापन करुछि। पिला मन देखो हमर साहित्य और इंग्लिश एग्जाम सरी जाइछि। आगो को 6 तारिख दिन इतिहास एग्जाम अछि। तेणु इतिहास एग्जाम को आखि आग रखी मुझे 80 मार्कर गोटे संपूर्ण वीडियो उपस्थापन करुच्ची एवं यही वीडियो रे समस्त क्वेश्चन मु आलोचना करी एवं यही भली प्रश्न पिला माने फाइनल एग्जाम रे आसीबो 80 मार्कर परीक्षा रे एग्जाम रे आसीबो। आज से 80 मार्क को मु आलोचना करी एवं किछि बछा बछा क्वेश्चन मध्य आ भितर अछि जाकी आलोचना करी जाकी फाइनल एग्जाम रे मध्य आसीबार संभावना अछि। वर्तमान पिला माने मु 80 मार्कर समस्त क्वेश्चन गुड़ी को आलोचना करुछि। पिला मन देखो हमर समय 3 घंटा फुल मार्क अछि 80 मार्क। प्रथम आम जा क विभाग जोटी आमर 21 टी एमसीक्यू क्वेश्चन अछि। आम वर्तमान प्रथमे क विभाग 21 टी एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करिबा। प्रथम क्वेश्चन पिला माने कहिछि जे महावीर जैन केबे जन्म ग्रहण करथिले। पिला माने मन रखताओ महावीर जैन केत नंबर तीर्थकर जैन धर्मर ना 24 नंबर थिले। 1 नंबर किए थिले ना ऋषभनाथ, 23 नंबर किए थिले पार्श्वनाथ, 24 नंबर थिले महावीर जैन। एवं आंको महावीर समय रे जैन धर्म ही प्रसार लाभ करितला। क्वेश्चन बेले पिला माने से जे महावीर कोउटी जन्म ग्रहण करथिले। महावीर सेना 540 रे जन्म ग्रहण करथिले। महावीर कौ स्थान ना बिहार वैशाली अंतर्गत कुंद ग्राम रे, वैशाली अंतर्गत कुंद ग्राम रे महावीर जन्म ग्रहण करथिले। तांको पितांको नाम थिला सिद्धार्थ, माता थिले त्रिशला एवं तांकर झियो थिला प्रियदर्शनी। द्वितीय क्वेश्चन अशोक केबे सिंहासन ग्रहण करथिले आरोहण करथिले। अशोक पिला मन तो जो मौर्य साम्राज्यर श्रेष्ठ शासक थे अशोक। सी 261 रे ऐतिहासिक कलिंग युद्ध करथिले जहाँकि पृथ्वी सारा प्रसिद्ध इतिहास भारत इतिहास रे सन्नाख्य लिपिबद्ध होइछि। मौर्य वंशर प्रतिले चंद्रगुप्त मौर्य, तांको पुत्र थे बिंदुसार एवं तांको पुओ थे अशोक। अशोक पिला मन देखो 273 रे सिंहासन आरोहण करथिले। परीक्षा से जो अशोक 273 सिंहासन आरोहण करथिले किंतु तांकर राज्याभिषेक होइतिला 269 रे। 269 राज्याभिषेक, 273 रे सिंहासन आउ 261 रे ऐतिहासिक कलिंग युद्ध करथिले। 3 नंबर क्वेश्चन कहिछि गौतम बुद्ध केउं क्षत्रिय वंश रे जन्म ग्रहण करथिले। मन रखताओ गौतम बुद्ध जे कि बौद्ध धर्मर प्रतिष्ठाता थिले कोउटी जन्म नेइथिले ना आधुनिक नेपाल स्थित लुम्बिनी उद्यान रे जन्म ग्रहण करथिले। तांको बापा थिले सुदर्शन, माँ थिले मोहमाया। तेणु सब को वंशीय क्षत्रिय थिले ना शाक्य वंशीय। एमानक मध्यरु कोउटी जैन धर्मर पवित्र ग्रंथ जे जैन धर्मर पवित्र ग्रंथ ना कोन त्रिपिटक। त्रिपिटक नुहे छुआ, त्रिपिटक होची हमर त्रिपिटक जदि आमे कहबा त्रिपिटक होची बौद्ध धर्मर धर्मग्रंथ आ जदि आमे कहबा जैन धर्म ग्रंथ होची कल्पसूत्र। केउं शिलालेख रे कलिंग युद्ध वर्णना करा जायछि। पिला मन देखो कलिंग युद्ध को शिलालेख रे वर्णना करा जायछि। पिला मन मन बताओ जो ऐतिहासिक कलिंग युद्ध केबे होइतिला ना 261 को नदी कूल रे ना दोया नदी कूल रे। मन बताओ ऐतिहासिक कलिंग युद्ध 261 रे आधुनिक भुवनेश्वर निकटस्थ धौलीपाड़ अंतर्गत दोया नदी कूल रे अनुष्ठित होइतिला। एवं এই যুদ্ধ বিষয়ে ଆମକୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖ ବନଥାଏ। କେଉଁ ଦେଶ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସେ ଯେ ଏଇ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖଟି କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଏଇ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖଟି
ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶାହାବାଜ ଗୋଡ଼ିଠାରେ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଶାହାବାଜ ଗୋଡ଼ିଠାରେ ଏହି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମେଘଦୂତ। ମେଘଦୂତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଦଣ୍ଡି ଦେଇଛି ନା, ଦଣ୍ଡି ନୁହେଁ, ଦଣ୍ଡି ଲେଖିଥିଲେ ଦଶ କୁମାର ଚରିତ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। କାଳିଦାସ ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍, ଋତୁ ସଂଗାରମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ଶକୁନ୍ତଳା। ତେଣୁ ସେ ମାଘ ଲେଖିଥିଲେ, ମତେ ମାଘ ଲେଖିଥିଲେ ମେଘଦୂତ। ମାବୁଦଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ କିଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ? ମନୋକ୍ତ ପିଲାମାନେ ମାମୁଦ। ଯେ ମାମୁଦ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ 17 ଥର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଲବେରୁଣିକି। ଯେ ଆଲବେରୁଣିକୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ଥ କିଏ ଥିଲେ? ନା ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ। ଯେ ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଥ ଥିଲେ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ। କେଉଁ ବର୍ଷ ଆଲବେରୁଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଯେ ଆଲବେରୁଣି ଯିଏକି ମାମୁଦଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପୁସ୍ତକ ତହକିକି ହିନ୍ଦରେ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ 1048ରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପରିଭ୍ରମଣ। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପରିଭ୍ରମଣ ରଚୟିତା କିଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପରିଭ୍ରମଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର। କେଉଁ ଦେଶ ଲୋକ? ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶ ଲୋକ। କାହା ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ନା ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ସେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ସେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ଚାରିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପରିଭ୍ରମଣ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଇସଲାମୀୟ ଜଗତର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ନା ଖଲିଫା। ଇସଲାମ ଜଗତର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଖଲିଫା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା? ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କାହାକୁ କହିବା? କିଏ କରିଥିଲେ? ନା 1793 ହେଇଥିଲା। କରିଥିଲେ କିଏ? ନା କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। 1793ରେ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ନିୟମ ଥିଲା କ'ଣ? ନା ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନା ଜମିଦାର ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଜମିଦାରକୁ ଜମି ଦେଉଥିଲେ। ଜମିଦାର ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେ ଜମି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର କର ଆଦାୟ କଲେ, ନିଜ ପାଖରେ କିଛି ରଖି ଜମିଦାର ଦେଉଥିଲେ। ତ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ? ନା କମ୍ପାନୀ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଜଣାପଡ଼େ? ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ମନତ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ? ନା ଆନନ୍ଦ ମଠ। ଆନନ୍ଦ ମଠର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ 1857 ମସିହା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ, ଐତିହାସିକ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ, যেটাকে আমি কହୁଛେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ 1857 ମସିହା ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାରାକପୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଠାରେ ଥିବା ଅଳକା ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଠାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଅଛି କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କରିଥିଲେ? ଯେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ଜଗତସିଂହପୁର ଠାରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଯେ ଐତିହାସିକ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1800, 1803, 1817। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1817। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖୁଥାଅ ଯେ 1803ରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ଯେ 1803ରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1817ରେ ଐତିହାସିକ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ରାଜା ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ରାଣୀ ମେରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ରାଜା ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଓ ରାଣୀ ମେରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ? ନା ଗେଟ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମନୋତ ପିଲାମାନେ, ରାଜା ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଓ ରାଣୀ ମେରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଗେଟ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ମନୋକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଉପସଭାପତି ଥିଲେ ଏକରାମ ରସୋଲ। ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଉପସଭାପତି ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଏକରାମ ରସୋଲ। କିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ଠାରେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଠାରେ କିଏ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ମାଳତୀ ଦେବୀ ନୁହେଁ, ନାରାୟଣ ଦେବ ନୁହେଁ, ରାଧାନାଥ ନୁହେଁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ମନୋକ୍ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କେବେ? ନା 1909ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ବିଦ୍ୟାଧରପୁର କୃଷି ଗବେଷଣାଗାର କାହା ଉଦ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା? ଯେ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗବେଷଣାଗାର କାହା ଉଦ୍ୟମରେ ହେଇଥିଲା? ବିଦ୍ୟାଧରପୁର କୃଷି ଗବେଷଣାଗାର କାହା ଉଦ୍ୟମରେ ହେଇଥିଲା? ମଧୁବାବୁ, ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଫକୀରମୋହନ, ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ? ମନୋକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର କୃଷି ଗବେଷଣାଗାର କାହା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା? ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। 1946 ମସିହାରେ କାହାର ସୁପାରିଶରେ ଶେଷରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଯେଉଁ 1946 ମସିହା କାହାର ସୁପାରିଶରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1946 ମସିହା କାହା ସୁପାରିଶରେ ଶେଷରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ହୋଇଥିଲା? ମନୋକ୍ତ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ। ମନୋକ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନର ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ଯେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା 1946 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ବସିଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ 1 ମାରିକିଆ ଗଲା, ଆମେ 2 ମାରିକିଆ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 2 ମାରିକିଆ ଆମକୁ କେତେଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ନା 2 ମାରିକିଆ ଆମକୁ 7ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 7 ଦୁଣେ 14। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ଯେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ପିଲାମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କାଳିଦାସଙ୍କ ଲେଖନୀ ମନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କାଳିଜାଇ କାବ୍ୟ। କାରଣ କାଳିଦାସ ଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ରାଟ। ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ରଘୁବଂଶମ୍, ମେଘଦୂତ, ଋତୁ ସଂହାରମ। ସେହିପରି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠ କବି ମାଘ ଥିଲେ, ମାଘ ଯିଏକି ଲେଖିଥିଲେ ଶିଶୁପାଳ ବଧମ୍। ସେହିପରି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଥିଲେ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ, ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ, ବୈରାଗ ଶତକ, ନୀତି ଶତକ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା କାଳିଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ। ଏବେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ଯେ କାଳିଦାସ ଯିଏକି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ 9 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ନବରତ୍ନ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାଳିଦାସ ଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ଇଏ ଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ରାଟ। କ'ଣ କ'ଣ ବହି ଲେଖିଥିଲେ? କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ରଘୁବଂଶ, ଗୀତି କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ମେଘଦୂତ, ଋତୁ ସଂହାର। ସେହିପରି ନାଟକ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍, ଶକୁନ୍ତଳା, ବିକ୍ରମବର୍ଷ୍ୟମ୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ବରାହମିହିର, ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ବରାହମିହିର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଯିବା ବରାହମିହିର। ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ବୃହଦ ଜାତକ, ପଞ୍ଚ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଲଘୁ ଜାତକ। ତାପରେ ଯିବା ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଯିଏକି ପ୍ରଧାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପୁସ୍ତକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ତା ସହିତ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପୃଥିବୀବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶୂନର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଯିଏକି ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଥିଲେ, ଗଣିତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସିଏ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଥିଲେ, ସିଏ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଖଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟକ, ବ୍ରହ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଧ୍ୟାନ ଗ୍ରହ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେପରି ସୁଲତାନ ଯୁଗର ରାଜସ୍ୱ ମନୁଥାଉ, ସୁଲତାନ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 5 ପ୍ରକାର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଖାରଜ, ଖାମ, ଉସର, ଜାତକ, ଜିଜିଆ। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖୁଥାଉ, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳାଫଳ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବଧାନ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିଥିଲା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନରେ ସତ୍ୟପୀର ପୂଜା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆଲବେରୁନି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଲବେରୁନି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ମାମୁଦଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ କିତାବୁଲ ହିନ୍ଦ ବା ତହକିକ ହିନ୍ଦରେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ଚିତ୍ରକଳା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜାହାଙ୍ଗୀର ଯିଏକି ଆକବରଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଚିତ୍ରକଳାର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆବୁଲ ହାସାନ, ମନସୁର, ମହମ୍ମଦ ନାଦିର, ମୁରାଦ ମୁସଲମାନ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ। ସେହିପରି ହିନ୍ଦୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ତୁଳସୀ, ମାଧବ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଚିତ୍ରକଳା ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମନେ ରଖୁଥାଉ, ଯେଉଁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କମ୍ପାନୀ ଶାସନକୁ ଭାରତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଶାସନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ରାଣୀ ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 1958 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଆଲାହାବାଦଠାରେ ଘୋଷଣା ପାଠ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ପାଠ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ହେବନି, ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଭାଇସରାୟ ଶାସନ କରିବେ। ରାଜାମାନଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭାରତର ରାଜସ୍ୱ ଭାରତରେ ହିଁ ବ୍ୟୟ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଇଂରେଜମାନେ କିପରି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନେ କିପରି ଭାରତର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ଭାରତରୁ ଅଳ୍ପ ଦାମରେ କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଭାରତରେ ପୁଣି ବିକ୍ରି କଲେ। ଫଳରେ ଭାରତର କାରିଗରୀ ଶିଳ୍ପ ବୁଡ଼ିଗଲା। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିକାଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କର କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେହେତୁ ବିକ୍ରି କଲେ, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କିଣିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାଓଲାତ ଆଇନ। ପିଲାମାନେ ତ ରାଓଲାତ ଆଇନ କାହାକୁ କହିବା ନା ରାଓଲାତ ଆଇନ 1919ରେ ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ତାର ନିୟମ ଥିଲା, ଯଦି କୌଣସି ଇଂରେଜମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିପାରିବେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ରାଓଲାତ ଆଇନର ଅର୍ଥ ଥିଲା। ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଗୁଳ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମେଦିନୀପୁର, ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ଗଞ୍ଜାମ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳ ଖଡ଼ିଆଳ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ କମିଟି ସରକାରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯେ 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନରେ 289 ଧାରାରେ ଓଡ଼ିଶା ସିନ୍ଧୁକୁ 2ଟା ପ୍ରଦେଶ କରାଗଲା ଏବଂ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଦେଶରେ କଟକ, ପୁରୀ,
ସମ୍ବଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା। ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ୍ ଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଏବେ ପିଲାମାନେ ତିନି ମାରିକା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତିନି ମାରିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଅଛି ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଂଶଧର ଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ ତାକୁ ଅଶୋକ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ 4ଟି ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ 5ଟି ହେଲା। କଳିଙ୍ଗଟି ସେ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜପୁତ୍ରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ଓ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅଜନ୍ତାର ଚିତ୍ରକଳା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଅଜନ୍ତା ଚିତ୍ରକଳା ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ରକଳା ମଧ୍ୟରେ ଅଜନ୍ତାର ଚିତ୍ରକଳା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଆବେଗ, ଅଶ୍ରୁ, ଆନନ୍ଦ, କରୁଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଫୁଟାଉଥିଲେ। ଅଜନ୍ତାର 1 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ କାହା ଚିତ୍ର ଅଛି ନା ପଦ୍ମପାଣି ଚକ୍ରପାଣିଙ୍କ ଚିତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏବଂ 16 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ମୁର୍ମୂଷୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବଦାନ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏହି ଧର୍ମର ଅବଦାନ ଭାରତୀୟ ସମାଜ, ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କୁସଂସ୍କାର ଥିଲା, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଭାରତୀୟ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବଦାନ ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ କାହିଁକି ଘଟିଥିଲା? ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଭାରତରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର କଠୋର ଜାତି ପ୍ରଥା, ଜଟିଳ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, କର୍ମକାଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତି ସନ୍ତମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରଳ ନୈତିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଭକ୍ତି ସନ୍ତମାନେ ଉଭୟ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ମୋଗଲ ଯୁଗର ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସମାଜର 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ: ସୟଦ, ଶେଖ, ମୋଗଲ, ପଠାନ। ସୟଦ ମାନେ ମହାପୁରୁଷ ମହମ୍ମଦଙ୍କ କନ୍ୟା ଫାତିମାଙ୍କର ବଂଶଧର ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଶେଖ ମାନେ ଆରବରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ଦାବି କରୁଥିଲେ। ମୋଗଲ ମାନେ ମୋଗଲଙ୍କ ବଂଶଧର କରିବା ବେଳେ ପଠାନ ମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ। ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ବଣିକ, ବ୍ୟବସାୟ, ବୈଦ୍ୟ, ଲେଖକ, କଳାକାର ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସମାଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ଭାଗରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସମାଜର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିଲେ କେଉଁମାନେ ନା କଳାକାର, ସ୍ଥପତି ଏବଂ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିଲେ କୃଷକ, ବଣିକ, ସୁନାରୀ। ସୁଲତାନୀ ମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପିଲାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ସୁଲତାନୀ ସମୟରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଥିଲେ ସୁଲତାନ। ସୁଲତାନଙ୍କ ସମୟରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଥିଲେ ସୁଲତାନ। ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଦାଲତ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ବସୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୋକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ବିଚାର ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦିୱାନି ଖ୍ୱାଜା। ମନେ ରଖିଥାଅ, ସୁଲତାନ ବିଚାର ବିଭାଗ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦିୱାନି ଖ୍ୱାଜା। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସୁଦର ଓ ମୁଫ୍ତି। ଗ୍ରାମର ମୋକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଫଇସଲା ହେଉଥିଲା।
ତାପରେ ଦେଖ କିତାବୁଲ ହିନ୍ଦ, ପିଲାମାନେ ମନେ ଥାଉ କିତାବୁଲ ହିନ୍ଦ ରଚୟିତା ଥିଲେ ଆଲବେରୁନି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ମନେ ତ ଆଲବେରୁନି ଗଜନୀଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଆରବିକ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ତାରିକ ଉଲ ହିନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି 10ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ। ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ 1855-56 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ସାନ୍ତାଳମାନେ ଛଟନାପୁର, ରାଜମହଲ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ଦାମିନୀ କହ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। କୃଷି ଥିଲା ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା। କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ ମହାଜନ ଜମିଦାର ଆସି ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନଯାପନରେ ବିଷ ଭରିଥିଲେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ସାନ୍ତାଳମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସିଧୁ, କାହ୍ନୁ, ଭୈରବ ଆଦି 4 ଭାଇ ସାନ୍ତାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଜମିଦାର ଏବଂ ଦିକୁଙ୍କୁ ତୋଡ଼ାଇବା ବା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସାନ୍ତାଳମାନେ ଖଣ୍ଡା, ବର୍ଷା, ଧନୁ, ତୀର ଆଦି ଧରି ମହାଜନମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହୀ ଇଂରେଜମାନେ ଦମନ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରଗଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 3 ମାର୍କିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା। ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏକି ଐତିହାସିକ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ 1930 ମସିହା ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ତ 1930 ମସିହା ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ ଦିନ 78 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଲବଣ ଧରି ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତ ମନେ ତ ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେତେଟା କରିବା ନା 3ଟା କରିବା। 3 × 24 ମୋ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 3 ମାର୍କିଆ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲି, 1-2ଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ରହିଗଲା। ଏବେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ 3 × 24 ଓ ଦେଖ ଆଉ 2ଟା 3 ମାର୍କିଆ କହିଦେବା। ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିଦେଲି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଇଣ୍ଡୋ ସେରସନିକ ଶୈଳୀ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତୀୟ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ମିଶ୍ରିତ ଶୈଳୀକୁ ବୁଝାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରିକା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେପରି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦ ବାହିକା, ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ପଦ୍ମନାଭ ନାରାୟଣ ଦେଓଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ହେଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ସମାଜ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ପାଖାପାଖି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ କେତେଟା କରିବା? 3ଟା କରିବା। 3 × 24 ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ଆକବରଙ୍କ ଦିନ ଇଲାହି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରିବ୍ରାଜକ ଇବନ ବତୁତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ମଧୁବାବୁ ଓ ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ମଧୁବାବୁ ଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ଭୂମିକା, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସହରାଞ୍ଚଳରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଯେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସହରାଞ୍ଚଳରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ, ଦିନ ଇଲାହି ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣଙ୍କ ଭୂମିକା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ। ଏଇ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ
ମୁଁ 80 ମାର୍କର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆ ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍। ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେବ, ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପିଲାମାନେ ଇତିହାସରେ ତୁମେ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ।